Hare Krishna, welcome everybody. This year we have 1 year we are completing of our temple. Last year we have inaugurated our temple at Kulai. Totally we have 5 acres of land there and build a beautiful temple. And everybody is welcome if you have still not come. So we are completing 1 year. So we have yearly festival. Starting on the Balaram Jayanti, we are having in the morning Abhisheka, and in the evening we are having Rathotsava. 8 o'clock morning Abhisheka, and evening 4 o'clock from Suratkal we have Rathotsava. And then for the whole week there are festivals, and on 16th there is Shri Krishna Janmashtami, and on 17th we have the appearance of ISKCON Acharya, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. So this all initiative started with teaching online. When the COVID, I was there in Bangalore for 20 years, and most of the time going to colleges and trying to teach Gita, and some response was going on, and then suddenly the COVID came, and the same classes we transferred to the online platform, and we had various challenges because many people feel we never knew online there is some kind of this kind of a situation because data is free. We didn't know it is possible, but we are forced to use it, and we found it exciting. Millions of people got connected. In fact, 1 million people, 10 lakh people joined the course. And we crossed various barriers. Generally, people think only sadhus can teach. We made all the people who are coming online with us join us in teaching Gita. Many people feel women cannot teach. We have here, she is teaching also our department. In fact, 70% teachers we had were ladies. They had time and they also joined us in teaching. We taught in 12 languages, various times of the day in various languages, children separate and all. That effort is still continuing. And by online, most of the donations came by online. 25 crore Dakshina we got over 5 year period, and we built a beautiful temple. And now we are building a huge college there. That is much bigger than the temple. Temple is 25,000 square feet. College is 35,000 square feet. It is coming in the same campus just to teach Gita. Many people feel Gita, what is there, Swamiji? Gita means do your duty. We have 3 year courses, 6 courses in Gita, one after another. So much is there to learn. Even then it is not complete. And if somebody completes these courses, he becomes a very good teacher of Bhagavad Gita. So we want to make the college to give facility to the whole city. They can also come and learn systematically Gita. In fact, people should try at least a small course, 18-day we have the minimum course. Everybody should undergo. And we are making a facility available there. So the construction has started. We have finished the foundation. We have finished almost the first floor. This will take maybe 1 or 2 years more. The college will be ready. A lot of eminent people in the city are coming forward to support the college. NMPT has come forward. MCF has come forward. Nitya Group has come forward. Many people are coming forward to see that this college takes shape, and it will be a unique facility for the whole city. Apart from that, we have been teaching online, so a lot of people will come and take benefit of the classes. Sometimes they will also take benefit. And now the government of India introduced NEP, New Education Policy. In that IKS has come, Indian Knowledge Systems. So all the colleges are also requesting our college, which will help to teach Indian knowledge system, that is Shastra, Vedas, Puranas, in the higher advanced colleges in Mangalore. So in different ways we can contribute. Hare Krishna. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾಮನಿಷ್ಠ ದಾಸ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ನಂತರ ನಮ್ಮ ನೂತನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಬೇಕು, ತಾವೆಲ್ಲ ನಾವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಂದಿರ, ಭಗವಂತನ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಭವ್ಯವಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು.
ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ, ಭಗವಂತನ ನಿತ್ಯ ಅನ್ನದಾನ ಬಂದ ಭಕ್ತರ ಸರ್ವಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ, ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರವಚನ ಭಜನೆಗಳು ಯಾರು ಬಂದರೂ ಮನಃಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಸಭಾಂಗಣ, ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಭಾಂಗಣ ಕೂಡ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಈಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಗೀತಾ ಕಾಲೇಜ್ ಏನು ನಾವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಈಗ ಆಫ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜನರು ಬಂದವರು ಲಾಭ ಪಡಿಬೋದು, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಗೃಹಗಳು ಮತ್ತು ಗೋವಿಂದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಸುತ್ತು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ನಿಯಮ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ತುಂಬ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ನಾಳೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮದು 1 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಿಲ್ಲ, ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ. ಸೊ ಅದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಬಹಳ ಭಕ್ತರು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 450 ಜನ ಭಕ್ತರು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1000 ಜನ, 1000 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ವರ್ಲ್ಡಿಂದ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದರು. ಬಂದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಾಳೆ ಈಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ದಿವಸ ಬಲರಾಮ ಜಯಂತಿ ನಾಳೆ. ಸೊ ನಾಳೆಯಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಭಗವಂತನ ಮಹಾ ಅಭಿಷೇಕ ಇರುತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು. ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಥೋತ್ಸವ ಇದೆ. ಈ ರಥೋತ್ಸವ ಸೂರತ್ಕಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಹೊನ್ನಕಟ್ಟೆ ಸರ್ಕಲ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಬಹಳ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ನಮ್ಮ MP ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರು ಮತ್ತು ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು, ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು NMPT ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ನಂತರ ನಾಳೆ ಆದಮೇಲೆ ನಾಳಿದ್ದರಿಂದ 4-5 ದಿವಸ ಡೋಲೋತ್ಸವ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ. ಭಕ್ತರ ಜನತೆ ಎಲ್ಲ ಬರಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ. ಅದ್ರ ಮುಂಚೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿಡೇ ಇದೆ, ಮಂಡೇ, ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ, ಥರ್ಸ್ಡೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ 3 ಗಂಟೆಗೆ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಗೀತಾ ಶ್ಲೋಕ ಪಠಣೆ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಗೀತಾ ಕ್ವಿಜ್, ಇನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸೋದು, ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಇದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸು. ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಶನಿವಾರ ಭಾಳ ವಿಶೇಷ. ಅವತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದ್ದು ಅವತ್ತು ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ. ಆದ ನಂತರ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಾಚಾರ್ಯ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸಿ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ ಅವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಆಚರಣೆ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾಳೆ ಶುರು ಆದರೆ ನಮ್ಮದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 9 ದಿವಸದ ಈಗ ನಮ್ಮದು ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಾವೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅವಕಾಶ. ಸೊ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಜಿ ಧರಣೇಶ್ವರಿ ಮಾತಾಜಿ. ಸೊ ಇವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿ, ಇವರು ಆಂಟ್ರಪ್ರೂನರ್. ಅವರದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಹಕರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಈಗ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲೂ ಈ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಸೊ ತಮಿಳ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫುಲ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸದಾಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಅಂತ, ಇವರು ಒಂದು ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲೇ ಇರೋರು, ಆದರೆ ಇವರು ಅವರ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಈ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. ಈಗ ನಮ್ಮ ನಾಮನಿಷ್ಠ ಪ್ರಭು ಟೆಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಡೂ ಯುವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಹೊಸದಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಿದೆ, ನಾವು ಮಾಡೋ ಡ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಏನದು ಪರ್ಪಸ್ಸು, ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಂದ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ಗೆ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಒಂದು ಲೈಫ್ ನಾವು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು. ಈ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಬಿಗ್ ಟ್ರಬಲ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು.
ಅದು ನಮ್ಮ ಲೈಫನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೋಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಸಿಗೋ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್. ದಿಸ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ನಾಲೆಜ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ಈಗ ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ದಿಸ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ. ಇವತ್ತು IIM ಅಹಮದಾಬಾದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಲರ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಅದೇ ಥರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಹೆಂಗೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರಮ್ ದ ಲರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಭವ್ಯ ಮಂದಿರ ಇದೆ, ಸಾವಿರಾರು ಡಿವೋಟೀಸು ಲೈಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸಿಂದ. ನೂರಾರು ಜನ ಭಕ್ತರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದುಬೈ, UAE ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಸಿಂದ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸದವಕಾಶ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಒಂದು ಹಂಬಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ. ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಶತಕೋಟಿ ನಾಮಾಚರಣೆ ಬೇರೆ ನಡೀತಿದೆ. ಇದೊಂದು ಮಹಾ ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞ ನಡೀತಿದೆ ಟೆಂಪಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬಂದು ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದೆರಡು ವಾರದಿಂದ ನಾನು ಇನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. 6 lakh malas will equal to 100. ಹಾಂ, ಸೊ ನಾವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ನಾವು ಜಪ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಈ ಜಪ 108 ಸಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು 6 ಲಕ್ಷ ಸಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100 ಕೋಟಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಮಹಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಧರ್ಮೇಶ್ವರಿ ಮಾತಾಜಿಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ 18 days ಕೋರ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ರೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ NND ಪ್ರಭುಜಿ ಅವರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇನ್ನೂ ನಾವು ದೂರ ಹೋಗಬೇಕಿದೆ ನಮ್ಮದು ಈ ಪ್ರಯಾಣ. ಬಟ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದೀರಾ. ಈ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದಿರೋದು. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಟೆಂಪಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುವಾಗಲೇ ಎಷ್ಟು ಡಿವೈನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿತ್ತು. ಸೊ ಆದರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲ ಇದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು, ನಾನು ಕನ್ನಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಪಾಲಜಿ ಫಾರ್ ದಟ್. ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬೆಳಿಬೇಕನ್ನೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಷ್ಟೇ.